ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಲವೇ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಲವೇ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಪಾಲು ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನನ್ನಯ ಪಾಲು ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಿನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಿನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ ಕರಿಗೆ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವುದೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವುದೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಯಕ್ಕೆ ನಟು ಬಲವು ಸ್ವಾಮಿ ನಟು ಬಲವು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ನಿನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನ ಆತುಕೊಂಡೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನುಂಚು ಲೋಕದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಲವೇ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಲವೇ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಪಾಲು ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಆತುಕೊಂಡೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ಆತುಕೊಂಡೆ ಲೋಕದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಯಕ್ಕೆ ನುಂಟು ಒಬ್ಬರ ಲೋಕದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನುಂಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನುಂಟು. There is one who can comfort us, Lord. You are the one. You sent your one and only Son to us to give us the courage to face the challenges of this world. Lord, as we are remembering that your faithfulness overcomes its life, God, we remember that you are there with us. You are going to lead us and see him one day face to face along with you. And Lord, thank you for all lives. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. దయచేసి కూర్చోవాలని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. Thank you. Thank you, Daniel Pastor and the Chetan and Naveen to leading worship.
Uh, I was asking a lot of people, and I was getting testimonies from different people and all about Clement and all that. One of the testimonies really touched me. ఒక సాక్షి నాకు బాగా చాలా ఇష్టమైన సాక్షి ఏమంటే ఒక వ్యక్తి ఆ, ఆయన యేసు స్వామి ఆయనకి ఈ డస్ నాట్ నో జీసస్. యేసు స్వామి తెలుసుకున్న ఒక వ్యక్తి నాకు ఏం చెప్పారంటే క్లెమెంట్ గురించి, సార్ నేను హెయిర్ కట్లో కటింగ్ షాప్లో కటింగ్ చేస్తున్నా నేను. ఆ, అయితే క్లెమెంట్ ఒకసారి వచ్చి నాకు అక్కడ కటింగ్ చేసుకొని పోయి క్లెమెంట్ ఏం చేసిండంటే వాళ్ళ ఒక బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని అందరూ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండు. అండ్ దట్స్ అ టెస్ట్ మనీ క్లెమెంట్ హ్యాస్ ఈస్ గివెన్ అ ప్రాఫిట్ టు హిమ్. మన డెత్ ఇంకొకరికి ఏం చేయాలా, మన ఒక లైఫ్ ఇంకొకరికి ప్రాఫిట్గా ఉండాలి. సో క్లెమెంట్ హెస్ దట్ వర్క్. హీ వాజ్ హిందూ మ్యాన్ అండ్ ఆయన పేరు హెయిర్ కట్ చేశారు రవి అని ఆయన పేరు. నాకు ఆయన చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఒక సంతోషమైంది. ఎందుకంటే మన జీవితంలో మనం ఏమేమో చేస్తాం, వి డూ సే మెనీ థింగ్స్, బట్ డూయింగ్ వన్ థింగ్ ఫర్ సమ్ వన్ టు కమ్ టు నో. ఐ థింక్ సో. నాకు అప్పుడు అనిపించింది నాకు క్లెమెంట్ ఒక సాక్షి. ఆయనకి ఇచ్చిన బిజినెస్, ఆయనకి ఇచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అందరిని పిలుచుకొని పోయి కటింగ్ షాప్ లో ఇంకొక వాళ్ళ ఈవెన్ డాడ్ ని పిల్లల్ని అందరినీ పిలుచుకొని పోయి కటింగ్ చేపించి వాళ్ళకందరికి ఈస్ గివెన్ అ గుడ్ ప్రాఫిట్. సో ఆ ఒక టెస్ట్ మనీ ఆయన చెప్పేటప్పుడు ఐ వాజ్ రియలీ థ్రిల్డ్ హౌ గాడ్ హెస్ యూస్డ్ హిమ్ టు బ్లెస్ ఎ హిందూ పర్సన్. So that is what Clement is all about. We need to rejoice in the Lord, how God has blessed Clement and today, and he's no more with us, but the work, the words, and what he has done with us. Anybody ask any help, he is there at any time. Anybody sick, want to take to hospital, he's ready for that. That was the heart of the Clement. And I'm really thankful for Clement and the friendship and the conversation we had. I just want to thank you for him through Jesus. And now we will be having a short information and about all this journey, what all happened and all. So I request Reverend Thomas Moses, Reverend Dr. Thomas Moses, Ayagaru, he will come and share about few things and what is there in his heart and how the Lord leads him. Praise the Lord, and it's such a great privilege today, according to the God's plan, that we are here to celebrate the life of Clement. Nobody thought that he's going to go so soon, but God has a plan for him to take him home. Clement is a son of Reverend K.K. Abraham and Sister Violet Abraham. When he was born, he has brought a very big celebration and joy to our family. మా అమ్మ సరోజమ్మ, నాయన, grandfathers and grandmother, and the whole family, Violet, Sophia, Shekina, we all had a very great joy through Clement. Clement has grown. When he was growing, he was a very silent boy and he had a lot of fun. He used to play with children, and all the time he used to be the last. He never used to grab anybody's. He's such a great, he had a great character of enjoying with people. And his life, childhood was very wonderful childhood. And when he was youth, he was serving with his mother. He was going everywhere. And Violet Abraham, God has used her mightily to build many families, many children lives. You must have heard many stories how God had brought change in many lives. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಮ್ಮನನ್ನ ವೈಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆತನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ವೈಲೆಟ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಈ ವೈಲೆಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್. ಆತನು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಲೆಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಮ್ಮನವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ of helping people. He's very silent. He doesn't go front. He always from back. He does wonderful things.
ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಮೈ ವೈಫ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅತ್ತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ BCHಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ he was almost taking all the event management. ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೆನೆಸುವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಟುಡೇ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತು, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಷಣಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವವರು ಕ್ಲೆಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಫ್ಯಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳೋರು, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ BTH ಅನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯವನಸ್ಥರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆತನಿಗೆ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ದಿವಸ ಅವರು ಕಣ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳಿ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಚರ್ಚ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದ್ದೋಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ he came when he was discharged. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ he was there, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೋಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 2 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ he was very active. he was talking to his mother, your father ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಡೇ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಸೇವೆ ಬಹಳ ಇದೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬೆಥೆಸ್ದ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೌವನಸ್ಥರು ಇನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹಳ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಾಗ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅವರು he used to tell all these things because he has such a big burden for the ministry. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಇದ್ವಿ.
when it was 10:45, he called his Atta. Every day I used to pray for him. ಅವ್ರ ಅತ್ತನ ಕರೆದು he said, Atta, pray for me. ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಇವರಿವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ದೇ ಟ್ರೈ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಬಟ್ ದ ಟಾಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಬೇಡ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಕಾಲ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಮಿ. ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ, ಬಹಳ ಸೇವೆ. 2-3 ದಿವಸದಿಂದ he was simply crying. When he was crying with his dad, he was telling, I was so much burdened about the youth, I was so much burdened about the families, I was so much burdened, the ministry is coming down. ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಓಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. God has taken him to heaven to be in God's kingdom. So it's our responsibility to take up the mission what God has given to him. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ had a wonderful life. Even to the last day, on Christmas Day, he was in the ministry, running around, caring for the people, talking to the people. And he was in the ministry. He was not seen front all the time. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ he never grabbed anybody's. His character was a very wonderful character. He loved everybody. He did not have any angry spirit. ಆತನಿಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ. ಸೊ he had a wonderful character. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡ್ ಐ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Pastor. Pastor was clearly telling about how Clement's journey, and one of the thing he said again and again, he did not grab anyone's opportunity. ఇంకొక స్థలాలు తీసుకోకుండా వాళ్ళు ముందు పంపించి లాస్ట్ లో నిలబడుకున్నారు. సో వాట్ థ్యాంక్ యూ క్లెమెంట్ అండ్ ఫర్ the attitude he had. మనం అదే తీసుకోవాలి. Okay, so we are here for today to take something from Clement is that give opportunity to others. ఇంకొకరు మన ముందు పంపించాలి. సో దేవుడు ఆశీర్వదించి. ಸೊ ಈ ಸಮయంలో ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋರು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಸೇರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಕ್ಲೆಮೆಂಟು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾರೆ. ಸನ್ನಿಧಿ
ఈ సమయంలో ఆరాధన ನೀವು ఎవరైనా మీరు సాక్షి చెప్పాలనుకుంటే మీరు ముందుకు రావచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీ పాస్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲವರಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೋಸಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామమున ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరొకసారి క్లెమెంట్ మాకు చాలా ఉమ్మడిలాగా చూసుకునేది. ఈరోజు మధ్యలో లేడు, కానీ ప్రభు కార్తీలో చాలా సంతోషపడుతున్నారు. మా చర్చి కట్టేటప్పుడు చాలా వరకు ప్రయాసపడ రాత్రనక పౌలనక వాళ్ళ టీంలు వచ్చేది. మా చర్చి వాస్కాలు కానీ జనులు కానీ అంతా కూడా చూసుకునే వ్యక్తి. అది మరువలేని ఒక పనులు. మరి వాళ్ళ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ అంతా కలిసేది. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళొక సంతోషంగా ఆనందపడేవాళ్ళు. ఈరోజు మన మధ్యలో లేడు. చెప్పాలంటే చాలా వరకు ఉన్నది, చాలా తగ్గింపు. కానీ వాళ్ళ ఎవరికైనా వాళ్ళైనా కూడా అందరినీ కూడా కలుసుకొని వెంటనే ఫాస్ట్గా రష్ అయిపోతారు. వెంటనే కార్ తెచ్చి మనల్నే కాకుండా చర్చిలో కూడా ఆటనక పొగలనక బ్రదర్స్ చర్చ్లో కానీ ఎవరికైనా ఒళ్ళు బాగాలేకపోయినా కూడా టైం ప్రకారం పరిగెత్తి వచ్చి నా నిద్ర లేకపోయినా కూడా అంత పని చేసిన సేవ ప్రభుకు తెలుసు. కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది, కానీ కొంతమందికి తెలియకుండా పోతున్నారేమో.
కానీ ఏదన్నా కూడా ఏ రిమార్క్ లేదు పెట్టిపోయినా, కానీ ఏ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెడ్డ ఫ్రెండ్స్, ఏ చెడ్డ అలవాట్లు లేవు. ఇటువంటి బిడ్డ మళ్ళా శుభతరంగా మాకు అనుకోని ఇంట్లో పెద్ద మనతో మా డాడీని ఎప్పుడు కూడా సేవలు ఎక్కువ కూడా డాడీ తప్పిపోయేవారు. మరి లాక్డౌన్ టైంలో కూడా చాలా వరకు మా మమ్మీతో రాత్రికి పోగలకు సేవ ఎక్కువ చేసేసాడు. మన అన్ని బిలీవర్స్ లో, అన్ని బ్రాంచెస్లలో చాలా ముద్దుగా ఉండేవాడు. దేవుడు ఈ కుటుంబాన్ని ఎక్కువ ఆశించుగాక కేకే అబ్రహం గారు కానీ పాస్టర్ గారు ఎంతగా, మరి పాస్టర్ అమ్మ లేకపోయినా కూడా చెల్లమ్మ వైలెట్టమ్మ లేకపోయినా ఎంతో బాధతో దుఃఖమున్నా కూడా సోఫియా షకీనా డాడు మరి ఆరోన్ కానీ థియో అజయ్ ఈ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఎక్కువ ఆశించుగాక అని కూడా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. మనం కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాను. దేవుడి గొప్ప కార్యాలు చేయడం కాక మీకు అందరూ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. ఇంకా రెండు ఫ్యామిలీని ఇంకా చెప్పేవారు somebody is there to come and share. కేపీ జాన్ అయ్య గారు వచ్చి మాట్లాడింది మీరు. దేవుడికి స్తోత్రాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను మరొకసారి మీకు అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అయ్య గారు క్లమెంట్ గురించి షేర్ చేసిన దానికి. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಾಡು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ and as soon as we sing, then I request after that Clement's dad KK Abraham sir to come and speak few words, then we'll move on for the next. So I request all the Bethesda Biblical Seminary student to come forward. Please come. హల్లెలూయా. స్థిరపరచువాడు, విఫలపరచువాడు, పడిపోయిన చోట నిలబెట్టువాడు అని పాట పాడి దేవుని నామమును మహిమపరుద్దాం. స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు, కనపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, పాపక్షము నిలచి జయమెచ్చువాడవు, స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు, గణపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, పాపక్షము నిలచి జయమెచ్చువాడవు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే సాధ్యము. సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే మా జీవము ఉన్నది. సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే మా జీవము ఉన్నది. మా దేవాని ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పది, మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి. మా దేవాని ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పది,
మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుతున్నది. ఏమైనా చేయగలవు, అదమొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందు. ఏమైనా చేయగలవు, అదమొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందు. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. నీ ఆజ్ఞలేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా. నీ ఆజ్ఞలేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా. మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ పేలైపోను. మా దేవా నీవే మాతో ఉంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోను. ఏమైనా చేయగలవు, మన మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందు. ఏమైనా చేయగలవు, అద మొత్తం మార్చగలవు. నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందు. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. స్థిరపరచువాడు, బలపరచువాడు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడు. కనపరచువాడు, హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలచి నిలబెట్టువాడవు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందు. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. హల్లెలూయా. ఈ పాట పాడడానికి కారణం ఏంటంటే అన్నయ్యకి ఈ పాట చాలా ఇష్టం అంట, అందుకు పాడమన్నారు. దేవుని నామమున మహిమ కలుగును గాక. Thank you, student. It was a Clement favorite song. Every time in the car, he used to listen this song. And, thank you for singing. So I have a few greetings and condolences from the friends. I'm going to read and we'll see. And Reverend Dr. Narendra John says that such a young and dynamic man we lost, and we believe that God is there with him, and that's what he has been to his glory. And Reverend Rainey from Switzerland has said that such a humble and kind face every time I see Mr. Clement, and we have a hope to see him in other show. Mrs. Tom Wheeler and Sandra Wheeler, Violet Auntie friends, they have sent a condolence saying that it's a it's a nice to know Clement, and he was very close to us, and we have one day that we will meet him in his presence. Stop Praying group has sent a condolence that praying for the family and people, those who are close to Clement. And also we have Lord and Edward, mission director, and they have sent a condolence to family and to the Reverend K.K. Abraham and also Sophia, Shekina, and the others, those who are part of the family. They have sent a condolences.
And we have Danica from River House Global, and she has sent her condolence to the family, and they will be praying at this time for you all. And Reverend William Smith, UK, he has sent his condolence, saying that Clement was such a young man and he was always ready to help and he was there every time when the people are required. So we will miss you, Clement, and we have a hope to see him again. So there are people who knows Clement and saying, I know everybody has many things to share, and we hope and believe that in all your desires, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಯ್ಯನವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. బట్టి ఈ మాటలు బట్టి నేను ముగిస్తున్నాను. దేవుడి ఒక్క మాటలను తీర్చును కాక. ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి కూడా వందనాలు. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. అనేక విషయాలు మనం వింటున్నాము, క్లెమెంట్ దేవుడు ఎలాగా గొప్పగా ఫ్యామిలీలో అన్నిట్లో వాడుకుంటున్నాను. సో పాస్టర్ స్టీవెన్ మోసెస్, మీరు చర్చ్ పాస్టర్ వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడితే బాగుంటుంది. అదే ఇంకా సినిమాలో ఉన్న మీరు ఎంటే మాట్లాడండి. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మరి క్లెమెంట్తో మరి చాలా కాలము జర్నీ చేసిన వ్యక్తి అంటే నేను మరి వైలెట్ సిస్టర్తో మరి క్లెమెంట్ మేమిద్దరం కలిసి ఏది బెదస్తాలో మేము కార్యం నిర్వహించాలన్నా క్లెమెంట్ చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను వహించేవాడు. చాలా విషయంలో సేవలో ఇందాకలా అయ్యగారు చెప్పే రీతిగా పరిచర్యలు అంటే ఎక్కువగా ప్రోత్సాహం చేసే వ్యక్తి క్లెమెంట్. ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ చేయాలి, హౌస్ విజిటింగ్ చేయాలి, యవనస్తుల కూడికలు చేయాలి, మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ చేయాలి, సంఘంలో ఇది తక్కువ అవుతుంది, ఇది ఎక్కువ అవుతుంది, యవనస్తుల పట్ల కార్యాలు జరిగించాలి, నానా విషయాలను ఆయనకు చిన్న వయసు అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద అనుభవస్తుడుగా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ చర్చిస్తూ హెచ్చరిస్తుంటాడు. ఆ విషయాన్ని బట్టి చాలా రీతిగా అంతేకాకుండా వాటి విషయంలో చాలా శ్రద్ధతో జరిగేంత వరకు కూడా ఎడవడు. ఇది జరగాలి అని అంటే వాటిని ఎట్టయినా సంఘంలో కార్యాలను జరిగించేవాడు. నిజంగా మరి ఎంతో ప్రేమతో మరి ఆయనతో కలిసి నేను మరి సిస్టర్ వైలెట్ మేము చేసిన పరిచయను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా సంతోషించేవాడిని. ఏదైనా సంఘంలో కావాలంటే ఆయన వెనక ఉండి ఇందాక చెప్పిన రీతిగా ముందు పెట్టి వెనక ఉండేవాడు. మైకులు తీసి ఆ మైక్లో నేను పాడుతుంటే మరి చాలా సంతోషించేవాడు. ఈ మైక్ నీకు చాలా బాగుంది, ఈ మైక్ నీకు వద్దు, ఈ మైక్ కావాలా, కాలర్ మైక్ కావాలా, తన సొంత డబ్బులతో ఖర్చు పెట్టి కొనిచ్చేవాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రతిసారి కూడా నా విషయంలో ఎంతో సంతోషపడేవాడు. మా మామ ఇంతగా ఆరాధన చేస్తాడు, మాకు ఇది కావాలా, ఇది తక్కువైంది, ఇది ఎక్కువైందని వాళ్ళ డాడీతో కానీ వాళ్ళ మమ్మీతో కానీ ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటాడు, కార్యాలు నిర్వహిస్తుంటాడు. మొన్నటి దినం కూడా నేను ఆయన దగ్గరికి పోయి రాత్రి ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు సోదరు భరత్తో చెప్తున్నాడు, మా మామ రాత్రి అంతా నిద్రపోవడం, రాత్రంతా నిద్రపోడు, రాత్రంతా చూసుకుంటాడు, ఎందుకు మామని పంపించినాడు, మామ నిద్రపోడు, మామకి ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. లేదు క్లెమెంట్ అంటే కాదు. నిజంగా క్లెమెంట్ ఆయన అవసరతల కన్నా మరొకరు సంతోషంగా ఉండేది చాలా భావిస్తాడు. నిజంగా క్లెమెంట్ కోల్పోవటం చాలా దుఃఖము, సంఘానికి, కుటుంబానికి, సమాజానికి, అనేక మందికి ఇది ఒక గొప్ప నష్టాన్ని కలిగించిందని. మరి క్లెమెంట్ యొక్క ఎడబాపు, ఆయన ఏదైనా కష్టం ఆ కుటుంబంలో కలిగిందనంటే వెంటనే నా కోసం పరిగెత్తేవాడు. ఏదైనా నా కోసం తక్కువైనప్పుడు ఒకసారి సివియర్గా ఎక్కువగా వామిట్ వచ్చేసింది. నేను మధ్యరాత్రుల్లో హాస్పిటల్ పోయడానికి ప్రొవిజన్స్ లేవు. వెంటనే వైలెట్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు క్లెమెంట్ ఎంత ఫాస్ట్గా కార్లు తీసుకొచ్చాడంటే ఆ రాత్రి ఆయనను తీసుకోకపోయింటే ఒకవేళ ఏదైనా అప్పుడే నేను కోల్పోయినవాడు. సో అంత సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు
నన్ను ఆయన హాస్పిటల్ తీసుకునే విషయంలో, గమనించే విషయంలో చాలా శ్రద్ధతో ఆయన ఎప్పుడు నన్ను గమనించేవాడు. నిజంగా మరి క్లైమేట్ గురించి అనేకమైన విషయాలు మరి మాట్లాడుకుంటుంటే ఇంకా అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. మరి దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని యొక్క పిలుపు ఆయన ఆయన చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయనకు మంచి కార్యాలకు మరణం లేదు. దేవునికి వాక్యం చెప్తుంది, వాళ్ళ క్రియలు వాళ్ళ వెంట వస్తాయని. నిజమే, క్లెమెంట్ అనేకమైన మంచి కార్యాలు చేస్తున్నారు. ఆయన చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయనకు మంచి కార్యాలు ఇదిన వరకు కూడా మాట్లాడే రీతిగా చేస్తుంది. రాబోతుల్లో కూడా ఆయన జ్ఞాపకాలు చనిపోయినప్పటికీ కూడా వాటికి చావు లేదు అనే విషయాన్ని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది. నిజమే, ఆయన కార్యాలు, మంచి కార్యాలు, అనేకమైన విషయాలు ఆయనతో నేర్చుకునింది నిజము. చిన్న వయసు నుంచే మరి దేవుడు ఎంతో ఆశ, దేవుడి పైన ఆయనకు అంతేకాకుండా ఆయన వరాలు కలిగిన వ్యక్తి. వాళ్ళ తల్లితో పాటు సేవ చేస్తున్నప్పుడు దర్శనాలు చూసేవాడు. ఫలానా దర్శనం ఈ రీతిగా కలిగింది, మామని ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు ఈ రీతిగా చూపిస్తున్నాడు. వాళ్ళ తల్లి గారికి కలిగిన అదే అభిషేకాన్ని క్లెమెంట్ కలిగి ఉన్నాడు. కొన్ని విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్తాడు. దేవుడు ఈ విషయాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు, ఈ దర్శనం చూపిస్తున్నాడు. చేత ఈ దర్శనం ప్రకారంగా మనం పోవాలి అన్న విషయాన్ని ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాడు. చాలా ఎక్కువగా సీరియస్ గా ప్రార్థన చేయడు. ఆయన కన్నులు తెలుసుకున్న దర్శనం చూస్తూ ఉంటాడు. అంత మంచి వరాన్ని కలిగిన వ్యక్తి. వాళ్ళ తల్లితో నేను చాలా ఆశ్చర్యపడేవాడిని. ఏ రీతిగా క్లెమెంట్ ఎప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసి చూడలేదు కదా, వైలెట్ ఏ రీతిగా ఇట్లా ఎత్తుకున్నట్లే దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన అభిషేకం, వాళ్ళ తల్లితో ఉండి 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 ఆ అభిషేకము ఆయన మీద ఉండి ఆయన దర్శనాలు చూసి కరెక్ట్ గా వాటిని చెప్పేవాడు. నిజమే, మరి దేవుడు ఈ లోకంలో ఎంతో గొప్ప రీతిగా ఆయన సేవ పరిచర్యను బెతెస్దా సంఘం కోసం, మా కుటుంబాల కోసం, మరి ముఖ్యంగా అబ్రహాంని చాలా ప్రేమించేవాడు. నేను మన హాస్పిటల్లో చూస్తున్నప్పుడు ఆయనది మొబైల్ తీసి పెట్టుకుంటున్నాడు. చెప్తున్నాడు, మా డాడీ మొబైల్ పెట్టుకుంటే చూస్తూనే ఉంటాడు, నిద్రపోవడు, తినడు, తాగుడు. ఆ మొబైల్ తీసే డాడీ తినలేదు, డాడీ కూడా నిద్రపోనంటుండు, నిద్రపోడా అని చెప్పు. మన ఎదురుగా నాకు ఆశ్చర్యం, అది ఏంది ఎంత క్లోజ్ గా వాళ్ళ డాడీని గమనిస్తున్నాడు. వాళ్ళ డాడీ అంటే అంత ప్రేమ. ప్రతిసారి కూడా నాయన డాడీ నువ్వు తినవా, నువ్వు పోయి తినవు. మమ్మల్ని గమనిస్తున్నాడు. ఆయనకి ఆ మణిపాల్ హాస్పిటల్లో మాటలు రాలేదు, కానీ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన చూసి చెప్తున్నాడు, అందరికి పోయి భోజనం పెట్టు, వాళ్ళు కాఫీ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి తీసుకుపోండి, మామ పో మీరు తిన్నారా లేదా, అందరినీ కూడా గమనించేవాడు. నిజంగా మరి చివరి దినాలలో ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పగా మార్చబడిందంటే ఆయన నిధులు మర్చిపోలేని స్థితిగా ఆయనకు ప్రేమ అంత దగ్గరగా వాళ్ళందరినీ కూడా మార్చింది. నిజంగా దేవుడు చేసిన కార్యాలు, దేవుడు ఆయన పట్ల ఉండి మరి ఆయన జీవితాన్ని ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఈ లోకంలో పెట్టి, మరి దేవుని చెంతకు, చింత లేని చెంతకు ఇంక బయట ఆయన గోలాట ఉండదు, కన్నీళ్ళు ఉండదు, వ్యాధులు ఉండవు, బాధలు ఉండవు. దేవుని చెంత ఆయన రొమ్ములో సంతోషంగా, ఆనందంగా దేవుని రాజ్యంలో ఆయన జీవించడానికి దేవుని సముఖంలో ఆయన ఉన్నాడు. మనకందరికీ ఒక నిరీక్షణ, దేవుని రాకుడిలో మళ్ళా కోల్పోయిన క్లెమెంట్ను మళ్ళా మనము దేవుని యొక్క మహిమ స్వరూపములో ఆయన చూస్తామనే నమ్మకం నాకు ఉంది, మనందరికి కూడా ఉందని విశ్వసిస్తూ ఈ మాటలు దేవుని దీవించుగాక. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ క్లెమెంట్. ఒక మీ జతలో మినిస్ట్రీలో ఎలా ఉన్నారండి మీరు చెప్పిన దానికి థ్యాంక్స్. మనము వేచి అనేక ఒక సాక్షులు, అనేక పాటలు అన్నిట్లో మనము మహిమపరుస్తున్నాము. కొన్ని నిమిషాలు మనం దేవుని ఒక వాక్యం విందాం. We want to listen a few minutes of word of God. So now we have with us Reverend Manohar Pradeep, Bethesda Biblical Seminary principal, and also he knows Clement, and also he knows most of our family members. So we are very glad to have you, Pastor. And as Pastor comes and delivers his word, and let's listen what the Lord has kept for us. So I call upon Pastor. సమస్త విధమైన మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు ఆయన నామమునకే కలుగునుగాక. ఈ యొక్క మధ్యకాల సమయంలో ఈ మరణాన్ని బట్టి కూడా దేవుడు మనందరితో మాట్లాడతాడు అనే సత్యాన్ని గ్రహించి, మరి దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన పక్షముగా నిలబడి
మరి బోధించడానికి అవకాశం ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి, కుటుంబీకులకి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను. సమయం అయింది గనక ఒక 10 నుండి 15 నిమిషాల లోపు దేవుని వర్తమానాన్ని మరి నేను ముగిస్తాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 33 సంవత్సరాలకు చనిపోయారు, బలియాగం అయినారు. మరి ఎందుకు 33 సంవత్సరాలకే చనిపోయారో మనలో చాలా మందికి తెలుసు. 33 సంవత్సరాల ఆ సమయంలో శరీరంలో ఏ కణం కూడా డికే అవ్వకుండా చాలా హెల్తీగా ఉంటుందని మరి చారిత్రాత్మకమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి నా అక్క కొడుకు వైలెట్ అక్క కుమారుడు, నా మేనలుడు మంచి యవ్వన దశలో ఉన్నప్పుడు, పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయినప్పుడు దేవుడు తన సన్నిధానమునకు పిలుచుకున్నాడు అనే సత్యాన్ని మరి నేను గ్రహిస్తున్నాను. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ ఆయుష్ ఇచ్చుంటే, ఇంకా నెమ్మదినిచ్చుంటే, మరి పరలోక పౌరసత్వం మిస్ అయిపోయేవాడేమో. పర్ఫెక్ట్ గా సిద్ధపడ్డాడు గనుక దేవుడు తనని తన సన్నిధానమునకు పిలుచుకుని ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఒక తోటమాలి పూజకి అర్హనీయమైన ఒక పువ్వుని కోసుకుందామని తోటలోనికి వెళ్ళి పువ్వుల్ని చూస్తూ ఉంటుంటే ఒక పువ్వు బాగా విడిచిపోయింది, ఆ రేఖలు రాలిపోతున్నాయి. ఇది పనికిరాదని పక్కకి పాడేశాడు. ఇంకొక పువ్వుని చూశాడు, అది ఇంకా మొగ్గగా ఉంది, ఇంకా కొన్ని రోజులు పడుతుంది, అది కూడా పనికిరాదని పక్కకు పాడేశాడు. ఇంకొక పువ్వు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నది, అదే రోజు విడిచింది, కొమ్మలు ఇస్తున్నది, మంచి సువాసన ఇస్తున్నది, చాలా అందంగా ఉన్నది గనుక వెంటనే ఇది పూజకు అర్హనీయమైనదని ఆ పువ్వుని కోసుకుని మరి పూజకు అర్పించాడు. మరి క్లెమెంట్ విషయంలో కూడా ఇదే జరిగిందనే సత్యాన్ని మరి మనము గ్రహించాలి. ప్రియులారా, మరి మాకు ఏ విధమైన రక్త సంబంధం లేదు, కానీ నాకు నా ఆత్మీయ జీవితంలో అక్క అంటే వైలెట్ అక్కే. ఇంకా నాకు అక్కలు ఎవరు లేరండి. అంతటి ఆత్మీయమైన సంబంధం మరి అక్క ద్వారా ఈ కుటుంబంతో నాకు కలిసింది. మరి కొన్ని మాటలు చెప్తాను, తర్వాత త్వరగా 15 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను, 12 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. మరి ప్రేమించడం కన్నా ప్రేమించబడడం గొప్ప. మరి క్లెమెంట్ మరి అందరి చేత ప్రేమించబడ్డాడు. మరి క్లెమెంట్ని చూసినప్పుడు చాలా క్వాలిటీస్ని నేను ఒక అవుట్ సైడర్గా నేను గ్రహించానండి. మేనమామల చేత చాలా ప్రేమించబడ్డాడు, అది అవుట్ సైడర్గా నేను గ్రహించాను. మరి క్లెమెంట్ని ఎంత ప్రేమగా కుటుంబాలు పిలుస్తాయో, మరి ఒక అవుట్ సైడర్గా ఆ ప్రేమని మరి నేను గుర్తించానండి. మరి తాతగారికి ఎంత సేవ చేయాలో అంత సేవ చేసిన వ్యక్తి క్లెమెంట్. మరి తాతగారు ఎన్ని గంటలు లెగుస్తారు, ఏ ఆహారం తింటారు, ఎంత తీసుకోవాలి, ఏ ఆహారం తీసుకుంటే ఆయనకి హీట్ చేస్తుంది, ఏ ఆహారం తీసుకుంటే ఆయనకి కోల్డ్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ తెలిసి మరి కంటికి రప్పలాగా మరి ఆయన తాతగారిని చూసుకున్నాడు యాజ్ ఎన్ అవుట్ సైడర్. అది నేను గ్రహించాను. అలాగే మరి మసిపూసి మామిడికాయ చేస్తారు అని కొంతమందిని అంటారు. మరి క్లెమెంట్ని చూసినప్పుడు ఒక మాయ లేదు, ఒక మర్మం లేదు. ఎటువంటిది నేను కానీ, కుటుంబీకులు కానీ, సమాజం కానీ, సంఘం కానీ ఎప్పుడూ చూసి ఉండదు. ఒక అవుట్ సైడర్గా మరి నేను క్లెమెంట్ని మరి నేను గ్రహించానండి, గమనించాను. మరి క్లెమెంట్ని దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. మరి ఇంత బ్రతికిన తర్వాత పరలోకం ఆఖరిలో వచ్చే బహుమానం మిస్ అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో మరి దేవుడు మరి తనను పిలుచుకున్నాడనే విషయాన్ని కూడా మరి నేను గ్రహిస్తున్నాను. మర్యాదస్తుడు, భక్తిపరుడు, అలాగే మంచి గుణవంతుడు, అజాత శత్రువు, ఎవరి మీద కూడా కోపపడినట్టు కానీ, మరి ఎవరితోనైనా శత్రుత్వం ఉన్నట్టు కానీ పెట్టుకున్నట్టు కానీ మరి నేను గ్రహించలేదు. ప్రియులారా, మరి మనము సంఘము నుండి మనం అందరం కూడా ఈరోజు కూడుకొని ఉన్నాము. సంఘముగా లోకము నుండి మనము వేరు చేయబడ్డాం. అయితే చాలాసార్లు మనము గ్రహించేది
మరి చాలా ఈ ఈ వాల్ పోస్టర్స్ మీద కూడా మనము చూస్తాము, అకాల మరణం అని అంటారు, అకాల మరణానికి చింతిస్తున్నాము అని అంటారు, మరి అల్ప ఆయుష్కుడు అని అంటారు, లేదా త్వరగా తనువు చాలించాడు అని అంటారు, రే బ్యాడ్ లక్ అని అంటారు. క్రిస్టియానిటీలో ఈ పదాలకి చోటు లేదు. ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్పింది, కీర్తనకారుడు 31వ కీర్తనలో, నా కాలగతులు నీ వశములో ఉన్నవి. మరి మనం అందరం కూడా ఇటువంటి పరిస్థితిని చూసినప్పుడు, ఇది బాధ అయినప్పటికీ, హృదయ వేదన అయినప్పటికీ, కన్నీరైనప్పటికీ కూడా దేవుని చిత్తము లేనిదే ఏది జరగదు అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని బాధపడేటువంటి ఆ సందర్భం వద్దు, కానీ ఇది దేవుని మహిమ కొరకే జరిగిందనేటువంటి సత్యంలోనికి మనము నడిపించబడాలి. మన దేవాది దేవుడికి ఓమ్నిషియంట్, సర్వజ్ఞుడు అని పేరు. ఒకవేళ క్రైస్తవులుగా ఆత్మీయంగా బలపడి కూడా ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఒకవేళ మనిషిగా మనలో ఈ ఆలోచన ఉండి ఉంటే, అది దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని, సావరిటీనే మనం ప్రశ్నిస్తున్నట్టు. దేవుడు మరణిస్తారు అని రాయించాడు, కానీ ఎలాగ మరణిస్తారో ఒక వ్యక్తి చెప్పలేదండి. ఒక్కొక్కసారి అది పెయిన్ఫుల్ డెత్ కావచ్చు. డెస్టినేషన్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసాడు, కానీ అది వెళ్ళే మార్గం ఎటువంటిదిగా ఉండాలో దేవుడు మనకి చెప్పలేదు. కొంతమందికి ఇలా పడుకొని చనిపోయే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇంకొంతమంది బాగా పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ లో చనిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మరి దేవుడు హీ ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ లైక్ దిస్. క్లెమెంట్ ఇలాగ మరణించాలని వ్రాసి పెట్టాడు గనక ఈ సత్యాన్ని కూడా మరి మనము గ్రహించాలండి. కీర్తనకారుడు 119వ కీర్తన 67వ వచనంలో కొన్ని మంచి మాటలు రాయించాడు. అవి చదివి నేను ముగించేస్తానండి. కీర్తనల గ్రంథము 119వ కీర్తన 67వ వచనంలో ఈ మాట వ్రాయబడి ఉన్నది. శ్రమ కలగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచి తిని, ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను. శ్రమ ఒక రకంగా మేలు అని కీర్తనకారుడు రాస్తున్నాడు. 71వ కీర్తనలో కూడా, నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నొందియుండుట నాకు మేలాయెను. అలాగే 75వ వచనంలో కూడా, నీ సేవకునికి నీవిచ్చిన మాట చెప్పున నీ కృప నన్ను ఆదరించునుగాక. ఈ వాక్య భాగాల్ని మనము ధ్యానము చేస్తే, ఈ శ్రమ అనేటువంటిది మన యొక్క మేలు కొరకని కీర్తనకారుడు గుర్తించాడు. దానినే కూడా మనము గుర్తించాలనే సత్యాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానండి. సిక్నెస్ సమ్ టైమ్స్ మెంట్ ఫర్ గుడ్. అపొస్తలుడైన పౌలుకి మరి ముళ్ళు ఉన్నది. ముమ్మారు ప్రార్థించినప్పటికీ ఆ ముళ్ళును తీసివేయలేదు, కానీ నా కృప నీకు చాలును అని దేవుడు బలపరిచాడు. ప్రియులారా, సో ఎప్పుడు కూడా ఒక క్రైస్తవుడిగా, క్రైస్తవురాలుగా మరి దేవుడు యొక్క విధానాన్ని, మెథడ్ని మరి మనము క్వశ్చన్ చేయకూడదు. మరి కీర్తిశేషులు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చనిపోయినప్పుడు ఒక పెద్ద కథనం ఏర్పడింది. ఎలాగా చనిపోయావని కాదు, కానీ ఎలాగా బ్రతికేవని. మరి క్లెమెంట్ని చూసినప్పుడు చాలా మంచి జీవితం జీవించాడని మరి నేను సభాముఖంగా మరి నేను చెప్పగలనండి. మరి హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలాగుంటుందంటే, అరే ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, అరే పిల్లలు ఇంకా లేరు, ఇంకో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే బాగుండేది, అసలు నువ్వు తండ్రికి చెయ్యాలి కానీ తండ్రి నీకు ఈ కార్యక్రమం చేయవలసి వస్తుందా అని ఒక హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్, మానవుల పద్ధతిలో మనము మాట్లాడుతూ ఉంటుంటాం. మరి వీటిని బట్టి మనము బాధపడకూడదు, కానీ అన్నీ ఉన్నాయని సంతోషించకూడదు. కానీ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో ఒక మాటను చూపిస్తాను. అపొస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో, అవును నిజమైన సహకారి ఆ స్త్రీలు క్లెమెంతుతోనూ నా ఇతర సహకారులతోనూ సువార్త పనిలో నాతో కూడా ప్రయాసపడిన వారు గనక వారికి సహాయము చేయమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. ఆ సహకారులు 2 స్త్రీలు, ఒక వ్యక్తి క్లెమెంతు అంటే క్లెమెంట్.
సేవకులు ఆ సహకారులు పేరులు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది. హల్లెలూయా. మరి క్లెమెంట్ కి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారో నాకు తెలియదు, ఏ సందర్భంలో పెట్టారో నాకు తెలియదు, కానీ మరి నేను క్లెమెంట్ గురించి నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాక్య భాగం ద్వారా నేను చాలా సంతోషించాను. మరి పిఎంఐకి క్లెమెంట్ ఎవరంటే సహాయకుడు. ఎప్పుడూ కూడా మరి అలాగ పని చేస్తూనే ఉంటాడు. నిద్రపోయినట్టు కానీ ఎప్పుడు కూడా అలసట తీర్చుకుంటున్నట్టు కానీ మరి నేను గ్రహించలేదండి. మరి క్లెమెంట్ ఎవరంటే ట్రూ కంపానియన్ టు పిఎంఐ, బ్యాక్ బోన్. స్టేజ్ మీద మేము చాలా సార్లు కనిపించేటువంటి వారిని, మరి వెనకాల మరి క్లెమెంట్ ఉండి చాలా సహాయం చేసేటువంటి వాడు. సింపుల్ గా మరి క్లెమెంట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడంటే మరి జీవ గ్రంథం మందు తన పేరు మరి రాయించుకున్నాడు. మరి మనందరినీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ప్రియులారా. మరి ఆఖరిగా మరి డెత్ హ్యాజ్ ఏ మెసేజ్. ఈ మరణము ద్వారా కూడా దేవుడు మన అందరితో మాట్లాడతాడు. శారీరక మరణాన్ని క్లెమెంట్ తప్పించుకోలేకపోయాడు, దేవుడు కూడా తప్పించడు. కానీ ఆత్మీయ మరణము నుండి క్లెమెంట్ మరి మరి తప్పించుకున్నాడు, నిత్య జీవితానికి కొనిపోబడ్డాడు. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో 1వ అధ్యాయము 21, 22, 23 వచనాల్లో ఉంటది. దేని కొరకు మనము వేచి ఉండాలి. మరి క్లెమెంట్ ఈరోజు నేను సిద్ధపడ్డాను. నిన్న దైవ సేవకులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్లెమెంట్ చాలా సిద్ధపడ్డాడు. ఈ అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు చాలా సిద్ధపడ్డాడు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తనలో మార్పుని గమనించాము, తనలో భక్తిని మనము చూసాము. దేవుడు ఎందుకు ఇంత ప్రొలాంగ్డ్ ఈ అనారోగ్యం కలిగ చేశాడంటే వెల్ ప్రిపేర్డ్ గా తన కుమారుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళిపోదామని బాగా సిద్ధపరిచాడు. కాబట్టే ప్రభు వారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. మరి వాక్యం వింటున్న మనకి ఇదొక ప్రశ్న, మరి మన సంగతి ఏంటి? మరి మన యొక్క పేర్లు జీవ గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉంటే మేలు అనే సత్యాన్ని మరి నేను ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియులారా. మరి యొక్క మధ్యకాల సమయంలో ఇంకా ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి దూరంగా ఉంటే, ఇంకా కూడా మరి ప్రభువుని అంగీకరించకపోతే, ఇంకా ప్రభువుని స్వీకరించకపోతే ఈ మరణము ఇది ఒక కాల్ అనే విషయాన్ని మరి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. చాలా సార్లు కండోలెన్సెస్ అని అంటారు, అలాగే చాలా సార్లు సింపతిని తెలియచేస్తున్నామని అంటారు. కండోలెన్సెస్, సింపతి అనేది దూరం నుండి, ఒకవేళ మీకు అనారోగ్యం ఉంటే నేను నీ అనారోగ్యాన్ని గమనించాను, అది సింపతి. ఎంపతి అంటే మీ యొక్క కష్టంలో నిన్ను హత్తుకొని పాలు పంచుకోవడం. మరి నా తరపున, కుటుంబం తరపున ఈ కుటుంబానికి ఎంపతిని మరి నేను తెలియచేస్తున్నాను. అలాగే మీ కుటుంబీకులందరితో కూడా మరి మేము కూడా ఉన్నామనే సత్యాన్ని మరి నేను గ్రహిస్తున్నాను. మరి ఎంత మంచి కుమారుడికి మరి కేకే సారు అలాగే నా అక్క జన్మనిచ్చారో కదా, ఎంత ధన్యత కదా. కుమారుణ్ణి పరలోకానికి సిద్ధపరుచుకున్నారు, మరి కుమారుని ముందుగా వెళ్ళి పంపించేశారు. అమెరికా తేడా అండి, అందరూ ఈ యొక్క మరణాన్ని చూడవలసిందే. క్లెమెంట్ కొంచెం ముందెళ్ళిపోయాడు. మనుషులుగా బాధపడుతున్నప్పటికీ మరి క్రీస్తునందు మరణము అది సంతోషమని, సమాధానమని గుర్తెరిగి క్రీస్తునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదని గ్రహించగలిగినట్లయితే నిత్య మరణాన్ని మనము తప్పించుకోగలము. మనం అందరం కూడా పరలోక పౌరులము అవ్వగలము. దేవుడి ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించునుగాక. Thank you, sir. It was very challenging that he shared a lot about Clement, and also giving the evidence from the scripture, what the scripture says about the death and also the blessed person. So at this time, I have a few announcement to make announcement, and we'll be finishing another few minutes from here. And I request all the brothers and cousins to come forward, and once we as the it goes, and after one bus will be there from here to go to the cemetery. So there will be one bus. So you can all get into that bus, and we have a 2 TT also available. We want you to come there and directly to go to the Indian cemetery gate number 1. అనౌన్స్మెంట్ ఏమంటే మనం ఇది అయినాక మనకి 2 టీటీ వ్యాన్లు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మీరు ఎక్కచ్చు, అది డైరెక్ట్ గా ఇండియన్ సిమెంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్తుంది. ఇంకోటి బస్సు కూడా ఉన్నది. సో బస్ బెస్ట్ ఉన్నది.
సో మీకు ఏమైనా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే బ్రదర్ ప్రశాంత్ ఉంటారు. సో బ్రదర్ ప్రశాంత్, సో ఈ బస్సు వీటికి ఇన్ఛార్జ్ ప్రశాంత్, మళ్ళీ భరత్ బ్రదర్ అంటారు. సో బ్రదర్ భరత్ మళ్ళీ ప్రశాంత్ వీళ్ళిద్దరు హ్యాండిల్ చేస్తారు. మీరు దయచేసి ఆయా టీము ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తారు దయచేసి మీరు అంతే. మళ్ళీ ఇంకోటి అనౌన్స్మెంట్ ఏమంటే పక్క కాంపౌండ్ లో ఒక టీ ఉన్నది. సో ఎవరైనా you want to take tea, there is a tea is available, and we'll be meeting there soon in the Indian cemetery for final burial for the Clement, and also yeah, on the way church there will be 10 minutes or 15 minutes, it's up to church will be planning. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ చాలా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, అందుకని బస్ ఇక్కడ ఎక్కేస్తే డైరెక్ట్ ఆడ దిగుతారు. సో వచ్చేటప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ అగైన్ దే విల్ రిటర్న్ యూ బ్యాక్ ఈ స్థలమా లేకపోతే మధ్యలో ఎక్కడన్నా స్టాపింగ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని. సో చర్చ్ there will be 10 minutes 15 minutes in the Bethesda church. It's not a big time, so we'll just keep for 10 minutes. The people are waiting, just finish there and we'll come back. Okay, not much. Okay, any other announcement I forgot? Is that thing? Okay. So now it's time for to pray for the family. So I request family members to stand up, all the people those who are there. Sophia, Shekina, others, all the grandchildren and Clement cousins and all. I request wherever you are there, please come forward. We're going to pray for the family. I request Suresh Das Iyer to final prayer will pray, and after that Daddy will come and give a blessing. థ్యాంక్ యూ. మీరందరూ కూడా ఇద్దరము సమయం ఇక్కడ చేసుకొని వచ్చినారు. మీకందరూ కూడా యేసయ్య నామంలో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా క్లెమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థించారు, మీ సంఘాలు కూడా మీరు పాస్వర్డ్ ప్రార్థించారు. మీకందరూ కూడా వందనాలు. సో నౌ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ సో లెట్స్ ప్రే అండ్ డూ ఇట్ ఇన్ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. చాలా దీన్ని ఘనతగా మనము చేసుకుందారి. అందరూ కూడా లేచి నిలబడినట్లయితే పాస్టర్స్ గారు ముందుకు రావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. పాస్టర్స్ ఉంటే దేవపుత్రయ్య గారు ఉన్నారు అక్కడ, రాండి ముందుకి. మన పాస్టర్స్ కూడా కుటుంబం కొరకు, కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ఈ ప్రార్థన అయిన తర్వాత సో కజిన్స్ బ్రదర్స్ మేము వి వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఆన్ అవర్ షోల్డర్ అని చెప్పారు. అందుకని బ్రదర్స్ ఉంటే అందరు కూడా ముందుకు వచ్చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్రేమ్ కావచ్చు, ప్రవీణ్ కావచ్చు, ఆశిష్, నవీన్, నేతన్, ఎనీబడి వాంట్స్ టు కమ్, యూ కెన్ ఆల్ కమ్ వేర్ ఆల్ యు ఆర్. సో యూ కెన్ డూ దిస్ అండ్ సో మనం అందరూ కూడా ఈ ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ ప్రార్థనలో మనం అందరూ ఏకీభవించి మనందరికంటే మనం ఎంత మంచి మాటలు చెప్పినా కూడా కుటుంబంలో వాళ్ళకుంటున్న బాధకు, వాళ్ళకున్న నొప్పికి మనం ఆదరణ కలిగించలేము. యేసయ్యే ఆదరణ కలిగించాలి, తన ప్రసన్నతతో ఆదరణ కలిగించాలి. దాన్ని బట్టి మనం అందరూ కూడా కుటుంబం వరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ఎక్కడున్నా కూడా సరే మీ చేతులు మీరు బాప్తిసం తీసుకునే విశ్వాసాలు అయితే మీ చేతులు ఉన్న దగ్గర కుటుంబం వైపు తిప్పాలి. మనమందరూ కూడా కలిసి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అందరూ కూడా మీరు కూడా పాస్టర్స్ కూడా ఒకవేళ లేచి నిలబడినట్లయితే ఇట్ బి హెల్ప్ఫుల్ పాస్టర్. ఐ నో ఇట్స్ డిఫికల్ట్, బట్ కూడా మనం అందరూ కూడా వాళ్ళ బాధల్లో మనం ఏకీభవిస్తాం. మన మధ్యలో డాక్టర్ దేవపుత్ర అయ్య గారు ఉన్నారు, అయ్య గారు ప్రార్థిస్తారని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಏಸಪ್ಪ, ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಪೌಲ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಸಂತೋಷವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಸನವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಂತ ಈ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಸಸ್ನೇಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವಂತಹ ಆಂಟಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ KK ಅಬ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೇಳದೆಲ್ಲ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಾ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಶೆ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಸಂದೇಶ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ
ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಚಂದವಾದ ಹೂವನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕರೆದಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಂಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಶ್ವರ, ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬರುವವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆ, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಃಖ, ನೋವು, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ స్వామి. ఆమేన్. ఈ సమయంలో ఎవరన్నా చూడాలని ఆశపడితే మీరు వచ్చి ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళచ్చు. ಈಗಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ రండి చూడాలని దయచేసి ఒక పక్క నుంచి చూసుకొని ఆ పక్క మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఈ లోపు ఏమైనా if you want to sing some songs you can keep singing. Yes. Okay. ఉన్న సమాధానం దగ్గరకు రావాలంటే బస్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. దొరికితే స్ట్రైట్ గా మీరు సమాధుల దగ్గర తీసుకెళ్తారు. కాకపోతే క్లెమెంట్ బెథెస్డా చర్చ్ దగ్గరికి విజిట్ మేము చేసి అక్కడి నుంచి మేము వస్తాం. అందరూ అక్కడ బెథెస్డాకి రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ట్రాఫిక్ కంజెషన్ ఉంది కాబట్టి మీరు సమాధుల దగ్గర రావదలుచుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మీరు సమాధులకు రండి. మేమైతే ఇక్కడ నుంచి క్లెమెంట్ తీసుకొని బెథెస్డా చర్చ్ కాడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మేము సమాధులకు వస్తాం. రండి, ఇంకెవరు చూడాల్సి ఉంటే దయచేసి ముందుకు రావాలి. ఏమంటే మీరందరూ చూసిన రెవరెండ్ డాక్టర్ సి మోసెస్ అయ్య గారు ప్రార్థన చేస్తారు. అదేవిధంగా మా కజిన్స్ ఇక్కడ నుంచి క్లెమెంట్ ని గుజరాత్ మీద మోస్తూ కేఎస్సి వరకు తీసుకెళ్ళాలని ఆశపడుతుంది వాళ్ళందరూ. అలాగే చేద్దాం. డూ ఇట్ ఇన్ క్రిస్టియన్ వే. సో ప్రవీణ్, ఐ నో యు ఆల్, మీరందరూ కూడా కొత్తగా చేయాలని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. మమ్మల్ని కూడా, పాతాలను కూడా కొద్దిగా జ్ఞాపకంలో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా చేస్తే లెట్ ఇట్ బి స్క్రిప్చురల్, వాక్యానుసారంగా మీరు ప్లాన్ చేయండి. మా కన్సర్న్.
ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మట్టుకు దయచేసి మీరు అందరు ముందుకు రండి. బట్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అరౌండ్ కొంచెం క్లోజ్ గా చూడాలి, ఎందుకంటే ఇంకా కొద్ది క్షణాలే మనకి క్లెమెంట్ మనతో పాటు ఉంటాడు. దిస్ విల్ బి లాస్ట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ వే యూ కెన్ ఫీల్. ఇక్కడ సమాధుల దగ్గర మనకి ఏది చేయడానికి అక్కడ స్థలం లేదు సమాధుల దగ్గర. అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ మీరందరి దగ్గర అండి, ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్. ఎస్ ఎస్ మన అక్కడ అందరూ బ్లాక్ టీ షర్ట్ వేసుకున్నంత దయచేసి ముందుకు రావాలి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు అంతా ముందుకు వస్తే వీ కెన్ ప్లాన్ టుగెదర్. కమ్ ప్రవీణ్, భరత్, ప్లీజ్ కమ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్. ఎస్ ఎస్ కొంచెం ఫ్లవర్స్ అంతా ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళండి. ప్లస్ చైర్స్ అన్ని కూడా తీసి ప్రిపేర్ చేయండి. ఎస్ ప్లీజ్ కమ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. Yes, yes. 5 నిమిషాలు just let them have this. We can. రాజేంద్ర ముందుకు రండి, మీరు కూడా ఒకసారి చూసిరండి ప్లీజ్. బాబు సార్ సస్పెండ్ రండి, మీరు ఒకసారి మెసేజ్ చూడండి. రైట్ గారు రండి, మీరు ఒక ప్రార్థన చేస్తే ప్రార్థన చేసుకోండి. అందరికి గమనించండి, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీ చేతులు కాఫీ బాక్స్ పైన పెట్టదు అందరూ కూడా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రే టుగెదర్. yes. ఈ సన్నిధిలో చేరుండగా మందతాల నుంచి ప్రార్థిస్తున్నాం. యవనస్తుని మైపచ్చికి మాకు ప్రేమించిన నిస్పత్రాలు అబ్రహాం గారిని స్వామి కల్పించారు. నీ కుటుంబంపై దుఃఖిస్తుండగా వీళ్ళందరినీ మీరు చేయి బలపరుస్తారు. ప్రార్థిస్తున్నాను. So please bring the coffee box. Yes. Okay, మీరందరూ కొద్దిగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 1 step 2 steps బ్యాక్ వస్తే ప్రైవేట్ మీ టీమ్ కెన్ జస్ట్ ప్లాన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ ఫ్లవర్స్ అంతా కూడా తీసుకి ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. చెప్పండి. ఇది స్టాండ్ మొత్తం ఇస్తాను. అన్నని అడిగి స్టాండ్ పెట్టుకోవాలి. లోపల లోపల పూలు ఉంటాయి.
ఇది ఫుల్ చే లాంటిది పట్టుకొని ఉంటా. బ్రో 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 బాడీ షేక్స్ షార్గా తీసి పెట్టా. ఫుల్ ఓకే, అందరూ ఒకేసారిగా ఓకే, నిదానంగా. ఓకే, రెడీ. ఓకే, అందరూ ఒకసారి తీసి నిదానంగా పెట్టండి. రెడీ, గో. అందరూ ఒకసారి భద్రంగా తల జాగ్రత్త, తల ఇటు చేయండి. మళ్ళీ క్లాత్ కొంత క్లాత్ స్లోగా, ఎంత స్లోగా చేయండి. వెరీ స్లోలీ. థ్యాంక్ యూ. బాక్స్ స్టైల్ తీసుకోండి, నిదానంగా ప్లీజ్. జయరాజ్ జయరాజ్ నీకడే పెట్టుకో. అది ఎత్తుకొని రా, రెడ్ కలర్ ఎత్తుకొని రా. అది జయరాజ్ ఆడ ఓపెన్ ఫ్లెక్సీ అది ఎత్తుకోమా, పెట్టేస్తారా ఎత్తుకోమా. చాలా వద్దా నాకు ఇది అయిపోయాక వస్తా.
నేతన్ ఆఫ్ చేసేయాలంట. అదే అక్కడ తీసుకోండి పెట్టుకో స్టాండ్ అక్కడ ఫోన్ నీదే కదా. ఆహా నాకు కాదు ఫెన్నీ అక్కడ ఆఫ్ చేయాలండి.